नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 22 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। H1BJ8 मैराथन के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महंतेश बिरादर ने विजयपुरा में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पर्यावरण की रक्षा और ऐतिहासिक स्मारकों को बचाने के मकसद से 7 दिसंबर को होने वाले वृक्षाथन को इस बार कल्चरल टच दिया गया है और जिन जगहों पर रेस होगी वहां भारतीय कला और संस्कृति की शान दिखाने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। आर्ट ग्रुप अपनी अपनी जगहों पर आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने वाले खास प्लेटफॉर्म पर अपनी कला का हुनर दिखाएंगे। ये बताते हुए वृक्षाथन ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महंतेश बिरादर ने बताया कि विजयपुरा जिले में ये 6ठी बार वृक्षाथन हो रहा है और इस बार रेस में हिस्सा लेने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। विजयपुरा के लोग एक मकसद के लिए रेस में हिस्सा लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं, इसलिए इस बार रेस को कल्चरल टच दिया जा रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुणे के ऑस्टिन के अंदरूनी परिसर में जुम्बा डांस करेंगे। रेस के शुरुआत में बिजनेसमैन अनिल धारवाड़कर और श्रीकांत मंत्री एक खास स्टेज बनाएंगे जहां कलाकार ट्रम्पेट बजाएंगे और एक भालू डांस भी ध्यान खींचेगा। कन्नड़ और कल्चर डिपार्टमेंट के 14 कलाकार कनकदास सर्कल पर बड़ी कठपुतलियों का प्रदर्शन करेंगे, जिससे रेस में खास रोमांच आएगा। आसरा महल के सामने अक्का महादेवी वीमेंस यूनिवर्सिटी की 40 स्टूडेंट्स का बैंड रनर्स का जोश बढ़ाएगा और सनी गवीमत दरबारा हाई स्कूल ग्राउंड के सामने एक खास स्टेज बनाएंगे और युवतियां चेयर अप नाम का एक खास डांस करेंगी। डॉक्टर बिरादर ने बताया, देशभक्ति की धूम, कला और संस्कृति का अनावरण, इन सब के साथ गोलगुम्माटा रोड पर डॉक्टर शोभा नर्सिंग होम खास इवेंट होस्ट करेगा। शंकर गौड़ा पाटिल 10 लोगों के ग्रुप को ताशा परफॉर्म करने का मौका देंगे। पूर्व डिप्टी मेयर दिनेश हाली केरल की 35 महिला कलाकारों का फ्लावर डांस मेला रालिंगेश्वर कोरवा कुनीता और श्रृंगार डांस करेंगे। बसवेश्वर सर्कल में अरुण हुंडेकरा की स्फूर्ति फाउंडेशन खानपुरा SK श्री हैबलम्मा गोम्बे कुनीता परफॉर्म करेंगी और कोनूर से रायन्ना महिला डोलिना आर्ट ग्रुप ध्यान खींचेंगे। गांधी सर्कल में डॉक्टर प्रभु गौड़ा पाटिल का अनुग्रह हॉस्पिटल सिरसी के स्मार्ट डांस एकेडमी के 10 कलाकारों का चेयर अप डांस परफॉर्म करेगा। सैनिक स्कूल के छात्र देशभक्ति गीत पेश करेंगे। शिवजी सर्कल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन श्री रामनवमी उत्सव द्वारा हलागे वंदन भी किया जाएगा और कई दूसरी जगहों पर आर्ट और कल्चर दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया, प्रोफेसर मुरुगेश पट्टन शेट्टी उपाध्यक्ष, शिवना गौड़ा पाटिल सदस्य, सोमू मत, अमित बिरादर, विनय कंचियानी, नविद नागधाना आदि ने भाग लिया। ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ರನ್ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದಂಥ ಸಹಕಾರ ಸಹಯೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜಯಪುರದ ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಜಯಪುರ ಇವತ್ತು ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ವಿಜಯಪುರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಟೈರ್ 3 ಸಿಟಿ ವಿಜಯಪುರದಂತಹ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಂಥ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟೈರ್ 2 ಸಿಟಿ ಆದಂತಹ ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥವಾ ಪುಣೆದಂತಹ ಟೈರ್ 2 ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟೈರ್ 3 ಅಂತಹ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 20,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಿಜಯಪುರ ದೆಹಲಿಯ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳತ್ತ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ರಿಕ್ಷಾವಾಲಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾದವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಟೂರಿಸಂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಿಜಾಪುರದತ್ತ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಜಾಪುರದ ಹೆರಿಟೇಜನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯೋ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತವೋ ನಾವು ಇಂಥ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಾಗ ತೊಡಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಗುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸೂಪ್ರಿಡೆಂಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗನಗೌಡ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ದಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಿರಣ್ ಬೆಟಗೇರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಈಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಂತೇಶ್ ಕಳಸಗೊಂಡರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅವರು ಇದನ್ನು ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಜನ ತಾವು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಇದರ 3ರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು, ತಂಪು ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಟು ಇಂಥದನ್ನು ಓಟಗಾರರಿಗೆ ದಣಿವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ORS ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಇಡೀ ಓಟ ಪರಿಸರ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು 0 ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಓಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರಿಸರ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಓಟ, ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಸೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೀ ಯೂಸೇಬಲ್ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಬಾಟಲ್ ನೀರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ನಮಗೆ 20 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಲೇ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿಜಯಪುರದ ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯಪುರದ ಓಟ ಏನಿದೆ ಇದು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು, ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಇವರು ಇದರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೀಮ್ನ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರೀ ಇವೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಓಟ, ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಮತ್ತು ವಾಕ್ದೋಷ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಓಟ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಫಂಡ್ ರನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು. ನಾವು ಭಾಳ ಜನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಗಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 50ರ ಒಳಗಿನವರು, 50ರ ಆಸ್ಪಾಸ್ನವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ವರ್ಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಡ್ ರನ್ನನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಡಲ್ಗೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ಮೀಡಿಯಾದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇವತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಇವ್ರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಯಾರು? ವಿನಯ್ ಕಂಚಾನಿ, ಶಿವಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷ.
ಅಮನ್ ಕೆರೂರು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೈ ಚಳಕ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ದವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೊದಲ. ಅಮನ್ ಕೆರೂರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈ ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಶ್ರಮ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ 40 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾರ 40 ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಚಲೋ ರನ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಿದ್ರೇ ಓಡ್ದಂಗೆ. ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಲೂಪ್ ಇದ್ದನ್ನೇ 2 ಲೂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 50 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹಿತ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಸರ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರೋ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಸಿಗಳನ್ನೇ ನೆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಡಿದರೆ, ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಬೋರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರಂತರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ವಾರನೇ ತೊರವಿ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 800 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪಿಟ್ಸ್ ತೆಗಿಸಿ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೋರ್ ಹಾಕಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಾತಾವರಣ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿತಕರ. ಈ ಚಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹಿತ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ತಾವೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಫಂಡ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲಾರ್ದನ್ನು ಓಡಬೇಕು. ನಾನು ಓಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಳದವ ನಾನು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಹುಣಸೂರವ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದು ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ಗೆ ನಂದು ಶರೀರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೇಗಿದ್ನಿ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ನನಗೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಫ್ ದ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದೇನ? ಅಷ್ಟ್ರಾಗ 3 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಾಗ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದೇವು? ಇಲ್ರಿ ನೀವು ಓಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತಾರಣ ಅಂದೇವು ನಾವು. ಅಂದಮ್ಯಾಗ ಬೆಳಗಾಂನಾಗಿತ್ತು, 2.5 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಬೆಳಗಾಂನಾಗ. 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇದು ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಾನು 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ 15th ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯಿತು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮದು 16th ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಓಟ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ರಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಂಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನೊಳಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ವರೆಗೂ ಅದಾರ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ, ಸುಖ ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಗಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ 2 in 1. ವಿಜಯಪುರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನ. ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TB22 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।